गुरु रू प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दो जगे आंसुआं दे उत्ते इक्को जही मानसिक अग्नि दी चुआती लगी। एक दे अंदर भांबड़ मच गया ते दूसरा शांत रहा। कारण ये सी कि जिस दे अंदर मानसिक बालन सी उस दे अंदर भांबड़ मच गया, जिस दे अंदर मानसिक बालन नहीं सी वो शांत रहा। ये मायकी अगन दा मानसिक बालन की है, ये अज दे गुरबाणी विचार दे लेख विच खोल के दर्शाया गया है। जदों ये अग्नि सानू साडे अंदर हुंदी, असीं उसनूं भुलावण लई की वरतारा करदे हां। ये अग्नि दा प्रगटावा किस रूप राहीं साडे शरीर थी हुंदा है। इस जन्म विच इकट्ठी कीती मानसिक बालन दा की इलाज है ते पिछले जन्मां तो जो अंतशकरण दे नाल असी ये बालन लैके आए हां उसका की इलाज है। इन्हां विचारां ते आधारित है अज दा गुरबाणी विचार दा लेख। आओ प्यार नाल सरवण करिए जी। इस जन्म विच मलीन बुद्धि दियां नीवियां रुचियां द्वारा असी दिन रात भैड़े ख्याल, माड़े कर्म, ईरखा, द्वैत, बदले दी भावना, नफरत, तवस्सब, जुल्म, निंदा, शक, खुदगर्जी, डर भै आदि दे नीवें वलवलियां नाल अपनी सुरत, मत ते मन ते बुद्ध नूं होर मलीन करी जांदे हां, जिन्हां द्वारा साडी मानसिक अग्नि होर वधदी जांदी है। याद रखण वाला जरूरी नुकता यह है कि साडे मन, बुद्धि ते अंतशकरण दी मैल ही साडे मानसिक भांबड़ दा बालन है। ध्यान देना जी, मानसिक भांबड़ दा बालन की है? साडे मन, बुद्धि ते अंतशकरण दी मैल ही साडे मानसिक भांबड़ दा बालन है। साडे अंदर जिन्ना ज्यादा तीखण मानसिक बालन होवेगा उन्ना ही खतरनाक भांबड़ मचेगा। दूजे लफ्जां विच साडी अंदरली मानसिक मैल दी मिकदार अते शक्ति अनुसार ही सानू शरीरक अते मानसिक भयानक बीमारियां अथवा नतीजे भुगतने पैंदे हन। उदाहरण दे वजों घाह फूस दा भांबड़ ये थोड़े चिर विच ही बुझ जांदा है। लकड़ दा भांबड़ कुछ देर ताईं रहिंदा है। पेट्रोल अते गैस दे भांबड़ अत्यंत तबाही मचाउंदे हन। ਬੰਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਤਾਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਾਈਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਬੰਬ ਦੀ ਤਬਾਹੀ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਵਰਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਟ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਾਡੀ ਅਸੁਰੀ ਮਾਇਕੀ ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ध्यान देना जी, ज्यों-ज्यों असी नीवी रुचियां वाले ख्यालां नूं दोहराउंदे हां, उसका अभ्यास करते हां, त्यों-त्यों साडी असुरी मायकी मानसिक शक्ति वधदी जांदी है अते दामनक बनदी जांदी है। उसे लिहाज नाल साडे मन तन उत्ते भयानक असर हुंदा है, जिस नाल असी आप भी अत्यंत दुखी हुंदे हां ते दूजियां नूं भी दुखी करदे हां। इस तरह नीवें ख्यालां ते नीवी रुचियां दे अभ्यास नाल असी अपना मन मलीन करी जांदे हां, नीवें कर्म करदे हां। ध्यान देना जी, नीवी रुचियां दे अभ्यास नाल असी अपना मन मलीन करी जांदे हां, नीवें कर्म करदे हां, पाप कमाउंदे हां, अपना वातावरण मलीन करदे हां, अपने माड़े भाग कढ़दे हां। नीवी रुचियां दे अभ्यास नाल असी अपनी किस्मत आप बनांदे, अपने माड़े भाग कढ़दे हां, आवागमन दे गेड़ विच पैंदे हां, जमां दे वस पैंदे हां, आप सड़दे हां ते दूजियां नूं साड़दे हां अते आतिश दुनिया विच होर वादा करदे हां।
ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮੈਲ, ਸਾਡੀ ਆਪੂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਅੱਗ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ ਮਾਇਕੀ ਮੰਡਲ ਵੱਲ ਬਾਰਮੁਖੀ ਕਰਕੇ ਖਿੰਡਾਓ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਹੀ ਲਾਂਬੂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਅੱਗ ਦਾ ਲਾਂਬੂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮੈਲਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਆਪਣੇ ਹੀ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਮੈਲੇ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਛੋਹ ਨਾਲ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਅਗਨ ਨਾਲ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਅਗਨ ਨਾਲ ਤਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਖਿੰਡ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਇਸ ਮਾਇਕੀ ਅਗਨ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਤੀਜੇ ਭੋਗਦੇ ਹਾਂ। ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅੱਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦੇ ਮੱਗਣ ਲਈ ਕੋਈ ਬਾਲਣ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੈਲ ਦਾ ਬਾਲਣ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਾਇਕੀ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬੁਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਰਨ ਜੀਵ ਦੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਲ ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਅਭਿਆਸ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਲ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਅਡਰੀ ਹਸਤੀ ਅਥਵਾ ਮੈਂ ਮੇਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਹੰਕਾਰ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। 5 ਭੂਤ ਜਣੇ ਕਮਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਮੈਲੇ ਖਿਆਲ, ਤਰੰਗ, ਵਲਵਲੇ, ਭਾਵਨਾ, ਈਰਖਾ, ਦ્વੈਤ, ਡਰ, ਸ਼ੱਕ, ਸਾੜਾ, ਕੁਲਝਣਾ, ਵੈਰ ਵਿਰੋਧ, ਘਿਰਨਾ, ਰੋਸੇ, ਗਿਲੇ ਆਦਿ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਉਤਪੰਨ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲ, ਇਹ ਹਉਮੈ ਵੇੜੇ ਮਨ ਦੀ ਸੂਖਮ ਮੈਲ ਹੀ ਹੈ। ਲੱਕੜ ਵਿੱਚ ਸੂਖਮ ਅਗਨੀ ਗੁੱਜੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਪਰ ਜਦ ਇਸ ਨੂੰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਕੇ ਭਾਂਬੜ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸੂਖਮ ਅਗਨੀ ਦੀ ਗੁੱਜੀ ਅੰਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਡੋ ਅੱਡਰੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਤੱਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਇੱਕ ਜੁਜ਼ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਖਮ ਗੁੱਜੀ ਅਗਨੀ ਤੱਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਅਤਿਅੰਤ ਦਰਜੇ ਤਾਈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਿਗਿਆਨ ਦੁਆਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਕੁਦਰਤੀ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੁੱਝੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਅੰਤ ਦਰਜੇ ਤਾਈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਟਮ ਬੰਬ ਅਤੇ ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਾਹ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭੈ ਭੀਤ ਹੋ ਕੇ ਤਰਾ ਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਬ ਬਣਾਏ ਹਨ, ਪਰਮਾਣੂ ਮਿਜ਼ਾਈਲ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਗਨੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਤੇ ਕਰਿਸ਼ਮੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬਾਹਰਲਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਤੇ ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦਾ ਮੁਜਰਮ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨੇ ਹੀ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਤੇ ਗਲਤ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅਗਨ ਕੁੰਟ ਅਥਵਾ ਨਰਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਗੁੱਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੁਲਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਅਗਨੀ ਧੁਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਐਸੀ ਗੁੱਝੀ ਤੇ ਸੂਖਮ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਅ ਜਾਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ ਭੁਲਾਉਣ ਜਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਕਿੰਨਾ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਗੁੱਝੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਨਾਲ, ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਵਾਦਾਂ ਦੇ ਰਸਾਂ ਨਾਲ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਣੇ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਜਾਈਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ। ਜਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਂ ਨਾਲ, ਸਿਨੇਮਾ, ਟੀਵੀ, ਤਾਸ਼, ਜੂਆ, ਨਾਚ, ਮੁਜਰੇ, ਮੋਬਾਈਲ ਦੀਆਂ ਗੇਮਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਨੇਕਾਂ ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਮਨੋਰੰਜਨਾਂ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਨਾਲ, ਹਾਂਜੀ ਫਿਲਾਸਫੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਨਾਲ ਇਸ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਟਾਲਣ ਜਾਂ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਜਦ ਕਦੇ ਸੁਲਗ ਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਕਸਾਹਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਇਸ ਸੂਖਮ ਗੁੱਝੇ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਪਲਚਦੇ, ਜਲਦੇ, ਸੜਦੇ ਤੇ ਬਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿੰਨੀ ਅਨੋਖੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਤਨੇ ਸਿਆਣੇ, ਗਿਆਨੀ, ਪੰਡਤ, ਵਿਦਵਾਨ, ਵਿਗਿਆਨੀ, ਫਿਲਾਸਫਰ, ਭਲੇ ਭਲੇਰੇ, ਦਿਗੰਬਰ, ਅਫਲਾਤੂਨ, ਅਸ਼ਰਫੁਲ ਮਖਲੂਕਾਤ, ਗੁਰੂ, ਭਗਵਾਨ, ਆਚਾਰੀਆ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੂਖਮ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ, ਜਾਣਨ, ਸਮਝਣ, ਬੁੱਝਣ, ਚੀਨਣ, ਸੀਜਣ, ਪਹਿਚਾਨਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਾਂ। ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ ਦੀ ਸੋਝੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਜਦ ਕਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਾੜ ਤੋਂ ਅਤਿਅੰਤ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਨੀਵੇਂ ਮਨੋਰੰਜਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਆਰਜ਼ੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਸਾੜੇ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਦੀ ਜਾਂ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੋਲਕ ਮਰਜ਼, ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਦੀ ਬਾਬਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਾਇਕੀ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਤਨੇ ਗਲਤਾਨ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਅਤੇ ਬਚਾਓ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਫੁਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਕਮਾਉਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੰਡ ਕੇ ਮਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੱਝੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੰਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਅਸਰ, ਇਸ ਦੀ ਰੰਗਤ ਅਤੇ ਭਾਅ ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਵਿਸ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਤੇ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ? ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਨਾ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਅ ਜਾਂ ਰੰਗਤ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਉਦਾਸੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰੁੱਖੇਪਣ ਵਿੱਚ, ਗ੍ਰਸਤ ਦੇ ਫਿਕਰਾਂ ਵਿੱਚ,
ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਡਰ ਭੈ ਦੇ ਚਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੱਥੇ ਦੀ ਤਿਊੜੀ ਵਿੱਚ, ਚਮਕਹੀਣ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘਿਰਣਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਘਿਰਣਤ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਬੇਚੈਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀਆਂ ਟਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਚਿੜਚਿੜੇਪਨ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਫੋਕੇ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਫੋਕੇ ਰੁੱਖੇ ਬੋਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੀਵੀਂ ਸੋਚਣੀ ਵਿੱਚ, ਮੈਲੀ ਚਿਤਵਨੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮੈਲੀ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਮੈਲੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਨੀਵੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗਲਤ ਨਿਸ਼ਚਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਗਲਤ ਭਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਕੂੜੇ ਵਹਿਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੀਵੀਂ ਰੁਚੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਫੋਕੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਰਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਗੰਧਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਨੀਵੇਂ ਆਚਾਰ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਚੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੀ ਧਰਮ ਵੱਲੋਂ ਬੇਰੁਚੀ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਹੀਣਤਾ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਮਨਮੁਖਤਾਈ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਕਠੋਰਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਅੱਗ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਅਵਸ਼ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਿੱਛੇ ਪੜਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੀ ਹਉਮੈ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਮਾਇਕੀ ਭਰਮ ਭੁਲਾਵਾ ਉਪਜਦਾ ਹੈ। ਭਰਮ ਭੁਲਾਵੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਨੀਵੇਂ ਖਿਆਲਾਂ ਤੋਂ ਮਲੀਨ ਰੁਚੀਆਂ ਉਪਜਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਲੀਨ ਰੁਚੀਆਂ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਕਰਮ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਲੀਨ ਖਿਆਲਾਂ ਤੇ ਭੈੜੇ ਕਰਮਾਂ ਨਾਲ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਸਿਕ ਮਲੀਨਤਾ ਹੀ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੱਜੀ ਅਗਨੀ ਦਾ ਬਾਲਣ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਦੇ ਸਾੜ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਉਪਜਦੇ ਹਨ। ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਇਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਉਪਜਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਮਾਇਆ ਅਤੇ ਸੂਖਮ ਅਗਨੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਸਭ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ, ਕਰਤਾ ਖੇਲ ਰਚਾਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇਸੇ ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ ਅਥਵਾ ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਪਲਚ ਪਲਚ ਕੇ ਸੜ ਬਲ ਤੇ ਜਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਮ, ਦੂਜਾ ਭਾਵ, ਈਰਖਾ ਦੁਐਤ, ਸਾੜਾ, ਘਿਰਨਾ, ਵਿਤਕਰਾ, ਸ਼ੱਕ, ਡਰ, ਭੈ, ਚਿੰਤਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਆਸਾ, ਮਨਸਾ, ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਈਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਹੈ, ਭਰਮ ਹੈ, ਹਨੇਰ ਹੈ, ਹਉਮੈ ਹੈ, ਔਗਣ ਹਨ, ਨੀਵੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਹਨ, ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਹਨ, ਪਾਪ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ, ਅਗਨੀ ਹੈ, ਆਵਾਗਮਨ ਹੈ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਹ ਈਰਖਾ, ਦੁਐਤ, ਸਾੜਾ, ਘਿਰਨਾ, ਵਿਤਕਰਾ, ਸ਼ੱਕ, ਵਿਤਕਰਾ ਵੀ ਸ਼ੱਕ, ਡਰ, ਭੈ, ਆਸਾ, ਮਨਸਾ, ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਔਗਣਾਂ ਦੀ ਜੇ ਲੇਸ਼ ਮਾਤਰ ਅੰਸ਼ ਵੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਤਦ ਤਾਈਂ ਜਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਨਰਕ ਹੈ, ਢਹਿੰਦੀਆਂ ਕਲਾਂ ਹਨ, ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਐਨ ਉਲਟ, ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਮੈਲ ਰਹਿਤ ਜਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰੀਤ, ਪ੍ਰੇਮ, ਚਾਉ, ਰਸ, ਰੰਗ, ਖੁਸ਼ੀ, ਸੁਖ, ਸ਼ਾਂਤੀ, ਖੇੜਾ, ਸਹਿਜ, ਰੌਣਕ, ਤਾਜ਼ਗੀ, ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਦਇਆ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੇ ਚਿਹਨ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਜੇ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੌਣਕ, ਤਾਜ਼ਗੀ, ਖੇੜਾ,
ਚੜ੍ਹਦੀਆਂ ਕਲਾਂ, ਦਇਆ, ਖਿਮਾ ਆਦਿ ਦੇ ਚਿਹਨ ਮੱਲੋ ਮੱਲੀ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਡੁੱਲ ਡੁੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣ, ਜਾਣਨ, ਪਹਿਚਾਨਣ, ਨਿਖੇੜਨ, ਵਿਚਾਰਨ, ਨਿਰਣਾ ਕਰਨ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਹਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਨਿਰਮਲਤਾ ਜਾਂ ਮਲੀਨਤਾ, ਦੋਨਾਂ ਚੋਂ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੇਧ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੀਰਘ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੋਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਹਿਣ ਜਾਂ ਰੋੜ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੁੜੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਗੁੱਝੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਵਿੱਚ ਸੜਦੇ, ਬਲਦੇ, ਤੜਪਦੇ ਹੋਏ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਨਰਕ ਭੋਗਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਅਹਿਮ ਨਿਰਣਾ ਤੇ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਸਹੀ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਵੱਲ ਮਨ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਥਵਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਚੋਣ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਅਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਐਸੀ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਰੁਖ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਬਦਲਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਹਿਜੇ ਸਹਿਜੇ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਬਲਕਿ ਤਬਦੀਲੀ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇਗੀ। ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਮਨ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੈਵੀ ਗੁਣ ਉਪਜਣਗੇ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਗੁਣਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਮੈਲ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਘਟਦੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਸ਼ਰਧਾ ਭਾਵਨੀ ਉਪਜੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮਹਾਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਤਰੀਵ ਭਾਵ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਰੰਗ ਰਸ ਆਵੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਉੱਠੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਉੱਠੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਸਿਮਰਨ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਹਰ ਧਿਆਈ ਹੋਵੇਗਾ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਰਤ ਲਿਵਲੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਵੇਗਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਅ ਉਪਜੇਗਾ, ਆਪਾ ਵਾਰਣ ਨੂੰ ਜੀ ਕਰੇਗਾ, ਅਨਭਵ ਖੁੱਲੇਗਾ, ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਆਪੂ ਲਾਈ ਹੋਈ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਦੀ ਸੁਲਗਦੀ ਅਗਨੀ ਐਲਰਜੀ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਨਸਿਕ ਅਗਨੀ ਹੈ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਘਟਾਈਏ ਜਾਂ ਬੁਝਾਉਣਾ ਚਾਹੀਏ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਸਿਕ ਗੁੱਜੀ ਅਗਨੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਝਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਵੱਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਢੁਕਵਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਦੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਅਗਨੀ ਦੇ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤੱਤ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਅਗਨੀ ਜਦੋਂ ਤੀਬਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਉਬਲਦੀ ਹੋਈ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੰਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁਚਾਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦ ਇਹ ਅਗਨੀ ਦਾ ਉਬਾਲ ਧਰਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਚੀਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫੁਹਾਰੇ ਵਾਂਗ ਉਛਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਜਵਾਲਾਮੁਖੀ ਦਾ ਫੁੱਟਣਾ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਤਿਅੰਤ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਧੁਰ ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅਥਵਾ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਅਥਵਾ ਗੁੱਝੀ ਅਗਨੀ ਜਮਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਭਰਦੀ ਹੈ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੀ ਇਸ ਮਨ ਕੋ ਮਲ ਲਾਗੀ, ਕਾਲਾ ਹੋ ਆਸਿਆ ਹੋ। ਸੋ ਕਿਸੇ ਉਕਸਾਹਟ ਕਾਰਨ ਇਹ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਸੁਲਗ ਦੀ ਅਗਨੀ ਮੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਵੇ ਦੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਿਆਨਕ ਭਾਂਬੜ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਨ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਉਛਲਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਾਡੇ ਮਨ ਤਨ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਉਤੇ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਅੰਦਰਲੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਅਗਨੀ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਉਬਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਤੀਬਰ ਅਗਨੀ ਉਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਬਾਹਰਲੇ ਮਨ ਦਾ ਕੋਈ ਵਸੀਕਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਆਪ ਬੀਤੀ ਆਪਣੀ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵੇਰ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਬੇਅੰਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਚਟਾਨਾਂ ਖਿੰਡੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚਟਾਨ ਟੁੱਟ ਕੇ ਦੋ ਫਾੜ ਹੋਈ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰੀ ਨਾਲ ਚੀਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਕ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਫ਼ ਸਲੇਟ ਵਰਗੇ ਪਾਸੇ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਤੇ ਧਾਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਪੁੱਛਣ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਸਰ ਹੇਠ ਅਰਬਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਹਿ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਤੱਤ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦੀ ਰਹੀ। ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਦਲਦੀ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੁਹਰਾ ਦਈਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਰੇਖ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਤਹਿਾਂ ਦੀ ਰੰਗਤ ਬਦਲਦੀ ਗਈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਅਣਜਾਣੇ ਤੇ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੀ ਰੰਗਤ ਦਾ ਜਲਵਾ ਦਿਖਾ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕਦਮ ਅੰਦਰੋਂ ਸੁਲਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਅੱਗ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਤੇ ਕਰਮ ਕਿਰਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀਆਂ ਤਹਿਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਧੁਰ ਪੁਰਾਣੀ ਮੈਲ ਰੂਪੀ ਅਗਨੀ ਅਥਵਾ ਐਲਰਜੀ ਦੀ ਹਵਾੜ ਤੇ ਧੂਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਲ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਬਾਹਰ ਵੱਲ ਉਗੜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁੱਝੀ ਡੂੰਗੀ ਰੰਗਤ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਚਨਚੇਤ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੁੱਝੀ ਡੂੰਗੀ ਰੰਗਤ ਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਨੇਕ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕਰਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁੱਖ ਕਲੇਸ਼ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੁੱਝੀ ਸੁਲਗ ਦੀ ਅੱਗ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਜਾਂ ਬੁਝਾਉਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਮਨ ਬੁੱਧੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ, ਇਸ ਅਗਨੀ ਨੂੰ, ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬੁਝਾ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਸਾਇਆ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਤਪਦਿਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤ ਡੂੰਘੀਆਂ ਅਤੇ ਅਤ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਾਧਾਰਨ ਦਵਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫੁੱਟ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਐਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀਆਂ ਡੂੰਘਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਮੈਲ ਅਤੇ ਅਗਨੀ ਰੂਪੀ ਕੈਂਸਰ ਜਾਂ ਤਪਦਿਕ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਐਸੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਥਵਾ ਐਲਰਜੀ ਲਈ ਦਾਮਨਿਕ ਆਤਮਿਕ ਔਖਦ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪਰ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਸਾਡੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਨੂੰ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਤੇ ਮਾਰੂ ਰੋਗ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਬੇਪਰਵਾਹ ਅਵੇਸਲੇ ਤੇ ਮਚਲੇ ਹੋ ਕੇ ਢੀਠ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਮਾਰੂ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਪਲਚ ਪਲਚ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸੜ ਬਲ ਕੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦੀ ਬਾਬਤ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਸੀ, ਉਦਮ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਅਕਸੀਰ ਆਤਮਿਕ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਅਸੀਂ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਕੇ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਐਸੇ ਗੰਭੀਰ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਖਾਸ ਦਾਮਨਕ ਆਤਮਿਕ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਾਰਗਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਰਫ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਹੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਣ ਦੀ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਉਸ ਗੁੱਜੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਬਾਲਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਮ ਜਾਂ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਜਾਂ ਸਿਆਣਪਾਂ, ਫੋਕੇ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਅਤੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਦੀਰਘ ਵਿਨਾਸ਼ਕ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਆਤਮਿਕ ਨੁਸਖੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਹਨ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਮੈਲ ਲਾਗੈ ਸਚ ਬਿਨਾ, ਅਨਕ ਉਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨਾ ਜਾਏ, ਰੋਗ ਮਿਟੈ ਹਰ ਔਖਦ ਲਾਏ। ਨਾਮ ਔਖਦ ਜੈ ਹਿਰਦੈ ਹਿਤਾਵੈ, ਤਾਹੇ ਰੋਗ ਸੁਪਨੈ ਨਹੀਂ ਆਵੈ। ਸਰਬ ਰੋਗ ਕਾ ਔਖਦ ਨਾਮ, ਕਲਿਆਣ ਰੂਪ ਮੰਗਲ ਗੁਣ ਗਾਮ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਦਾਰੂ, ਤਿਨ ਸਗਲਾ ਰੋਗ ਬਿਦਾਰੂ। ਔਖਦ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਤ ਰੋਗ ਨਾ ਵਿਆਪੈ। ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਜੋ ਜਨ ਖਾਏ, ਤਾਂ ਕਾ ਰੋਗ ਸਗਲ ਮਿਟ ਜਾਏ। ਕਲ ਤਾਤੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨਾਮ ਨਿਤ ਨਿਤ ਲੇਹ, ਜਲਤ ਨਾਈ ਅਗਨ ਸਾਗਰ ਸੂਖ ਮਨ ਤਨ ਦੇਹ। मन मेरे गहो हर नाम का ओला, तुझे न लागे ताता चोला। तपत कड़ाहा बुझ गया, गुर शीतल नाम दियो। अमृत नाम पीवो मेरे भाई, सिमर सिमर सब तपत बुझाई। चंदन चंद न सरद रुत, मूल न मिटाई काम। शीतल थी वह नानका, जपंदड़ो हर नाम। हैरानी दी गल ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਅਕਸੀਰ ਨੁਸਖਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੇਅੰਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਸੁਣਦੇ, ਗਾਉਂਦੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ, ਖੋਜਦੇ, ਗਿਆਨ ਘੋੜਦੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਜੇ ਤਾਈਂ ਇਹਨਾਂ ਆਤਮਿਕ ਅਕਸੀਰ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਧਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਪਜੀ, ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਦਾ ਉਦਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਖੇਚਲ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ ਤੇ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੀਰਘ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਕਾਰਨ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗ ਹਨ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰਕ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਉੱਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਰੋਗਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ।
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਨੁਕਤਿਆਂ ਕਲ ਤਾਤੀ, ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ, ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ, ਅਗਨ ਸ਼ੋਕ ਸਾਗਰ, ਤਪਤ ਕੜਾਹਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ, ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਨਾਮ ਔਖਦ, ਸੀਤਲ ਨਾਮ ਦੇ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਫੋਕਾ ਦਿਮਾਗੀ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਬਥੇਰਾ ਕੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਬਾਬਤ ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਾਇਆ ਅਗਨ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰੇ, ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਵਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰੇ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਅਗਨ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਜਲ ਜਲ ਖਪੈ ਬਹੁਤ ਬੇਕਾਰਾ। ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਸੂਕਾ ਸੰਸਾਰ, ਅਗਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜਲੈ ਵਾਰੋ ਵਾਰ। ਗੁੱਜੀ ਭਾਏ ਜਲੈ ਸੰਸਾਰਾ, ਭਗਤ ਨਾ ਵਿਆਪੈ ਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਲ ਜਾਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਿਦ ਮਾਏ ਸਮਾਏ। ਗੁਰ ਕੈ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚੋਂ ਮੈਲ ਗਵਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸ਼ਬਦ ਬੂਝੈ ਸੋ ਮੈਲ ਚੁਕਾਏ, ਨਿਰਮਲ ਨਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜਨਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਦੁਆਰਾ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਗੁੱਜੀ ਅਗਨੀ ਠਾਂਡਾ ਹਰ ਨਾਮ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਨਾਲ ਬੁਝ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਸਿਮਰਨ ਹੀ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਬਾਬਤ ਤਾਕੀਦੀ ਹੁਕਮ ਦਰਜ ਹਨ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਕਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿਮਰ ਮਾਧੋ ਹੋਏ ਪਤਤ ਪੁਨੀਤ। ਏਕ ਤੇ ਆਈਐ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ, ਪਾਪ ਬਿਨਾਸੈ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ। ਤਰਿਓ ਸਾਗਰ ਪਾਵਕ ਕੋ, ਜੋ ਸੰਤ ਭੇਟੈ ਵਡ ਭਾਗ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਏ, ਮੋਰੋ ਹਰ ਚਰਨੀ ਚਿਤ ਲਾਗ। ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਨੰਬਰ 45, ਆਤਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ, ਭਾਗ 8ਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਬਾਊ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਢਾਲ ਕੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰੇ, ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਪਰਲੋਕ ਵੀ ਸੁਹੇਲਾ ਬਣਾਏ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਖੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਂਝ ਤਾਂ ਇਹ ਲੇਖਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 8 ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਆਤਿਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਡ ਹਨ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸੱਟ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਅੱਗ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਤੋਂ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਅਗਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਪੜਿਆ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਨਾਲ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਦੀ ਰੰਗਤ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਨਕ ਨਾਮ ਖੁਦਾਇਆ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਾਧਨ ਸਿਮਰਨ ਹੈ, ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੇਖ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤਜਰਬੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲੀ ਤਜਰਬੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਭਰਮ ਦੀ ਲੇਖ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਕਨੈਕਟਡ ਹਨ। ਸੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਨ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। 132 ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। ਇੱਕ ਲਿਖ ਜਿਹੜਾ ਪੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ 132 ਲਿਖਤਾਂ ਹਨ। 130 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੇਟਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਲਿਖਤਾਂ ਨੂੰ ਪੜਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆਵੇਗਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਪੜਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਖੁੱਬੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਿੱਠੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ, ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਸੇਧ ਇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।